آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ ملک آج اپنا 74واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ دلی میں کرتویہ پتھ پر عظیم الشان پریڈ میں بھارت کی فوجی طاقت اور ثقافتی گوناگونیت کو اجاگر کیا گیا۔ مسلح افواج کے اہلکاروں کو 412 شجاعت کے ایوارڈز اور دیگر دفاعی اعزازات عطا کیے جائیں گے۔ یوم جمہوریہ کے تقریبات کے حصے کے طور پر آج سے دلی میں لال قلعے پر 6 دن کی بڑی تقریب بھارت پرو کا اہتمام کیا جائے گا اور راوڑ قلعہ میں آج FIH ہاکی کے مردوں کے عالمی کپ میں بھارت کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک آج اپنا 74واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں کرتویہ پتھ سے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں ملک کی قیادت کی۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ کے دوران ملک کی فوجی طاقت، ثقافتی گوناگونیت، خود انحصاری کے اقدامات، خواتین کو بااختیار بنانے اور ایک نئے بھارت کے ابھرنے کی نمائش کی گئی۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ صبح 10:30 بجے وجے چوک سے شروع ہوئی جو لال قلعے پر اختتام پذیر ہوئی۔ پریڈ کی یہ تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کے نیشنل وار میموریل پر خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ شروع ہوئی۔ انہوں نے یہاں گل دائرہ نذر کرکے بہادروں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی۔ وزیر اعظم اور دیگر شخصیتیں پریڈ دیکھنے کے لیے کرتویہ پتھ پر سلامی اسٹیج پر موجود تھیں۔ قومی پرچم لہرائے جانے کے بعد قومی ترانہ گایا گیا جس کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس مرتبہ 21 توپوں کی سلامی 105 mm انڈین فیلڈ توپوں سے دی گئی۔ اس سے پہلے یہ سلامی 25 پاؤنڈر توپوں سے دی جاتی تھی۔ اس تبدیلی سے دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی عکاسی ہوتی ہے۔ 105 ہیلی کاپٹر یونٹ کے 4 ہیلی کاپٹر کرتویہ پتھ پر موجود ناظرین تک پھولوں کی پتیاں برسائیں۔ پریڈ کا آغاز صدر جمہوریہ کے سلامی لینے کے ساتھ ہوا۔ اس پریڈ کی کمان پریڈ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ نے کی۔ ایسا پہلی بار ہے کہ مصر کا فوجی دستہ یوم جمہوریہ کی پریڈ میں حصہ لیا۔ یہ دستہ 144 فوجیوں پر مشتمل تھا جس کی قیادت کرنل محمود محمد عبد الفتاح الخرساوی نے کی۔ 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 23 جھانکیاں، مختلف وزارتوں اور محکموں کی 6 جھانکیاں یوم جمہوریہ کی پریڈ میں شریک ہوئیں۔ ان جھانکیوں نے ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت، سماجی و اقتصادی ترقی، ناری شکتی اور فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ملک بھر سے منتخب کیے گئے 479 فنکار وندے بھارت رقص مقابلے کے ذریعے پریڈ کی نیرنگی میں اضافہ کیا۔ ثقافت کی اس شاندار تقریب کا موضوع ناری شکتی رہی جس میں 326 خاتون رقاص نے حصہ لیا۔ پریڈ کی ایک خاص بات سنسنی خیز موٹر سائیکل سوار تھے۔ ان جوانوں نے موٹر سائیکل پر حیرت انگیز کرتب دکھائے جس میں یوگاسن بھی شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کے ملکوں نے احترام کی ایک نئی نظر سے بھارت کو دیکھنا شروع کر دیا ہے اور اس سے نئے مواقع اور ذمہ داریاں پیدا ہوئی ہیں۔ صدر جمہوریہ 74ویں یوم جمہوریہ سے قبل کل شام ملک سے خطاب کر رہی تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ کہتے ہوئے ملک اور بیرون ملک بھارتی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد پیش کی کہ جس دن سے ہمارا آئین نافذ ہوا اس دن سے آج تک ہمارا شاندار سفر رہا ہے جس سے کئی دیگر ملکوں نے ترغیب حاصل کی ہے۔ عالمی منظرنامے پر بھارت کے بڑھتے ہوئے رتبے کے بارے میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ مختلف عالمی فورموں میں بھارت کی آواز بلند ہونے سے مثبت فرق نظر آنے لگا ہے۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت کی G20 صدارت جمہوریت اور کثیر ملکی نظام کو فروغ دینے کا ایک موقع ہے تاکہ ایک بہتر دنیا اور بہتر مستقبل بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ G20 زیادہ مساویانہ اور پائیدار عالمی نظام کی تعمیر کے لیے اپنی کوششوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے بیشتر شعبے عالمی وبا کے اثرات سے باہر نکل آئے ہیں اور ایسا بروقت اور سرگرم اقدامات کی بدولت ممکن ہو سکا ہے اور اس میں آتم نربھر بھارت پہل کا ایک اہم رول ہے۔ غریب کنبوں کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی کی خاطر پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کی ستائش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ سرکار نے کمزور طبقوں کا خیال رکھنے اور معاشی ترقی کے فائدے ان تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے۔
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और मिस्र ने साइबर सिक्योरिटी, सकाफत, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, नौजवानों के उमूर और नशियात के शोबों में मुफाहमतनामों का तबादला किया। मीटिंग के बाद एक मुश्तरका बयान में वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के लिए सबसे संगीन खतरा है। भारत और मिस्र को दुनिया भर में इसके फैलने पर गहरी तशवीश है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के लिए दिफाई शोबे में बहुत से मौके मौजूद हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई सनअतों के मैदान में ताउन और इश्तराक को मुस्तहकम करने का फैसला किया। जनाब मोदी ने यह एतमाद जाहिर किया कि अगले 5 साल में दोनों मुल्कों के बाहमी तिजारत को $12 अरब तक ले जाएंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने कहा कि मिस्र में सरमायाकारी के बहुत ज्यादा मौके हैं, इसलिए दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में मिस्र में भारतीय कंपनियों की सरमायाकारी में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन में इजाफा करने पर बात की। सदर अस-सीसी ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने और मिस्र और भारत के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफा करने के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नौजवानों के लिए बेपनाह मौके दस्तयाब हैं। वो कल नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों, एनसीसी रजाकारों और कारकर्दगी करने वालों के साथ बातचीत कर रहे थे, जो इस साल के यौम जमहूरिया के प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं। जनाब मोदी ने कहा कि एनसीसी और एनएसएस ऐसी तंजीमें हैं जो नौजवानों को कौमी मकासद और मुल्क से मुताल्लिक मामलात से जोड़ती हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी मुहिम चला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आलमी तकाज़ों को पूरा करने के लिए भी काम कर रहा है। मरकज ने साल 2023 के पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण अवार्ड शामिल हैं। ओआरएस कायद दिलीप महालानोबिस को बच्चों की दवा के मैदान में बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उन्होंने ओआरएस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की क़यादत की थी, जिसके बारे में समझा जाता है कि इससे आलमी सतह पर 5 करोड़ से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के साबिक सरबराह मुलायम सिंह यादव को भी बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पद्म अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मुल्क के तई अपनी मालामाल और गुनागून ताउन और भारत की तरक्की के सफर को बढ़ाने की अपनी कोशिशों को हर दिल अजीज रखता है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्लह अफवाज के जवानों और दिगर के लिए 412 शुजात के अवार्ड्स और दिगर दिफाई अवार्ड्स की मंजूरी दी है। इन अवार्ड्स में 6 कीर्ति चक्र के अलावा 4 बाद अज मर्ग अवार्ड्स और 15 शौर्य चक्र नीज 2 बाद अज मर्ग अवार्ड्स शामिल हैं। मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में आज रावरकिला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में भारत का मुकाबला जापान से होगा। भारत खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो गया है। आज इसी स्टेडियम में दीगर 6 टीमें भी पोजीशन मैच खेलेंगी। इन टीमों में जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, वेल्स, फ्रांस, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला मलेशिया से, वेल्स का मुकाबला फ्रांस से और चिली का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। इसी दौरान कल कलिंगा स्टेडियम में आखिरी 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। कल जर्मनी ने पेनाल्टी शूट आउट में इंग्लैंड को 4-3 से हराया और नीदरलैंड ने जनूबी कोरिया को 5-1 से शिकस्त दी। अलबत्ता बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क आज अपना 74वां यौम जमहूरिया मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अजीमुशान परेड में भारत की फौजी ताकत और सकाफती गुनागूनियत को उजागर किया गया। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों को 412 शुजात के अवार्ड्स और दिगर दिफाई एजाजात अता किए जाएंगे। यौम जमहूरिया तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज से दिल्ली में लाल किले पर 6 दिन की बड़ी तकरीब भारत पर्व का एहतमाम किया जाएगा और रावण किला में आज FIH हॉकी के मर्दों के आलमी कप में भारत का मुकाबला जापान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।